गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेश कुमार ट्रैवल एंड टूरिज्म की क्लास दे विच तुहाडा स्वागत करता हूँ। अज आपां पढ़ांगे 12th क्लास का यूनिट 3 जिसका कि टॉपिक होएगा अपना टाइप्स ऑफ वेस्ट एंड वेस्ट हैंडलिंग। ये बारे आपां पढ़ांगे। आपां देखांगे कि वेस्ट के सोर्सिस किहड़े-किहड़े ने, कितों कितों वेस्ट जनरेट होंदा है अते उस दियां टाइप्स जिहड़ियां ने वो की होंदियां ने। ठीक है जी, ये टाइप्स ने टाइप्स ऑफ वेस्ट कूड़े करकट दियां जिहड़ियां टाइप्स कित्थों कित्थों कूड़ा करकट जनरेट होंदा है, जिवें इंडस्ट्रीयल वेस्ट हो गया, हजार्डस वेस्ट हो गया, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया, मैडिकल वेस्ट हो गया अते एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया। ये टाइप ऑफ वेस्ट ने, इन्होंने आपां जिहड़ा है 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, अज का जिहड़ा अपना मुख्य कंटेंट रहेगा इस चैप्टर का कि जिहड़े आपां चीज़ां पढ़ांगे इहदे च आपां सब तो पहला जिहड़ा है वेस्ट की इंट्रोडक्शन पढ़ांगे, फिर तो वेस्ट की डेफिनेशन पढ़ांगे, इंडस्ट्रीयल वेस्ट, म्यूनसिपल वेस्ट, मैडिकल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, ई वेस्ट, ये सब वेस्ट दी जिहड़े टाइप्स ने इन्हां बारे आपां 1 बाय 1 जिहड़ा है डिस्कस करांगे। ठीक है जी, तो सब तो पहला जिहड़ा अपना इंट्रोडक्शन द वॉल्यूम एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट increases all over the world due to rapid economic growth, urbanization and industrialization। जिहड़ा कूड़े करकट दी जिहड़ी मात्रा है वो दिन ब दिन जिहड़ी है जिवें जिवें इकनॉमिक ग्रोथ हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है ਜਾਂ फिर इंडस्ट्रीलाइजेशन हो रहा है, वध रहा है, उस नाल जिहड़ा कूड़े करकट दी जिहड़ी मात्रा वो भी जिहड़ी है वधदी जा रही है। ठीक है, मैनेजिंग सॉलिड वेस्ट इन अ सोसाइटी हैज़ बिन चैलेंज। इस तरह ही इस जिन्ना वध कूड़ा करकट वेस्ट पैदा हो रहा है उसनों मैनेज करना जिहड़ा उन्ना ही मुश्किल टास्क होंदी जा रही है, उन्ना ही चैलेंजिंग जॉब बनती जा रही है। इनप्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इज़ वन ऑफ द मेन काज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन इन मैनी सिटीज़। बहुत सारे सिटीज़ के जिहड़ा है पोल्यूशन का, एनवायरमेंट पोल्यूशन का कारण जिहड़ा है वो यही है कि जिहड़ा सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, यानी कि कूड़े करकट नूं सही तरीके नाल जिहड़ा है आपां संभाल नहीं पा रहे, जिहड़ा कि मेन पोल्यूशन का, एनवायरमेंट पोल्यूशन का कारण बनता जा रहा है। लैक ऑफ सूटेबल ट्रीटमेंट, रीसाइकलिंग एंड डिस्पोजल इक्विपमेंट आर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर, लैंड एंड एयर पोल्यूशन। जिहड़ा कूड़े करकट का ट्रीटमेंट होना चाहिए, यानी कि उन्होंने सही तरीके नाल डिस्कार्ड या ख़त्म करना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। रीसाइकलिंग प्रोसैस जिहड़ियां वो प्रॉपर नहीं हो पा रही, या फिर जिहड़ा डिस्पोजल हैगा कूड़े करकट का, डिस्पोजल इक्विपमेंट हैगे वो प्रॉपर अपने कोल नहीं हैगे, जिहदे कारण जिहड़े ये सारे फैक्टर ने ये रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं वाटर, लैंड ते एयर पोल्यूशन के। इन्हां दे कारण ही जिहड़ा है सब तो ज़्यादा वाटर, लैंड ते एयर पोल्यूट हो रहा है इन्हां कमियां के कारण। ठीक है जी, सो आपां अगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक ते कि वट इज़ वेस्ट। वेस्ट जिहड़ा है कूड़ा करकट जिहड़ा है वो की चीज़ है। जे आपां दी डेफिनेशन ते गल करिए तो वेस्ट एंड वेस्ट्स आर अनवांटेड एंड अनयूजेबल मटीरियल। वेस्ट जिहड़ा है या वेस्ट जिहड़े ने वो अनवांटेड अते अनयूजेबल मटीरियल ने, जिन्हां दी जिहड़े आपां नूं जरूरत नहीं है या फिर जिहदी आपां वरतों नहीं करते। या फिर दूजे शब्दां 'च गल करिए आपां तो वेस्ट इज़ एनी सबसटेंस विच डिस्कार्डेड आफ्टर प्राइमरी यूज़ और इट इज़ वर्थलैस, डिफेक्टिव एंड ऑफ नो यूज़। कहते वेस्ट जिहड़ा वो सबसटेंस हैगे है जिन्हों प्राइमरली आप यूज़ कर लें अते उस तो बाद उसनों डिस्कार्ड कर दें। जिमें कि आप मान लो फ्रूट या सब्जियां घरे लेके आने, फ्रूट या सब्जियां यूज़ करने तो बाद जिहड़े उन्हां दे वेस्ट बचदा है, छिलके बचते हैं, है ना, तो वो जिहड़े ने वो आपां वेस्ट के तौर पर सुट दें। ठीक है, उन्होंने आपां की बोलते हैं वेस्ट, जिहड़े कि अपने लिए यूजलैस होंगे, वर्थलैस होंगे, अपने किसी काम के नहीं होंगे। या फिर कुछ इहो जिही चीज़ां आपां लिआउने आ जिहड़ियां कि डिफेक्टिव हो जांदियां ने, जिन्हां दी वरतों आपां नहीं कर सकते, तो उन्होंने भी आपां कित्थे सुट्टदे कूड़ा करकट दे विच सुट्टदे। सो ये ने डेफिनेशन आ, इन्हूं आपां बोलदे आ वेस्ट। हुण गल करदे हैं कि वेस्ट जनरेट किवें हुंदा है, जनरेट कित्थों हुंदा है जां किवें हुंदा है। वेस्ट इज़ जनरेटेड फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सिस लाइक हाउस होल्ड्स, इंडस्ट्रियल प्रोसैसिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसिस। ये जो जनरेट
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਸਟ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਤੋਂ, ਘਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਚਰਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੇਸਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਵੇਸਟ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਦੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਦ ਵੇਸਟ produced by industrial activities which includes any material that is rendered useless during a manufacturing process such as that of factories, mills and mining operations। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਤਾਂ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੇਸਟ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ। ਇਹ ਮਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟਡ ਸਿੰਸ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟਸ ਆਰ ਕੈਮੀਕਲ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਪੇਂਟਸ, ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ, ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਵੇਸਟਸ। ਇਹ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਪੇਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 39% ਹੈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਕਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦੇ ਗੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 39% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰਡ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 40% ਹੈਗਾ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ 9% ਹੈਗਾ ਵੇਸਟ। ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 8%, ਵੁੱਡ 7%, ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7% ਹੈ, ਗਲਾਸ 6% ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵੇਸਟ ਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 10%। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਵੇਸਟ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਵੇਸਟ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ municipal waste is defined as any waste generated by household, commercial and institutional activities and is not hazardous। ਕਿ municipal waste ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਗਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਵੇਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰਡੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਨਯੂਜ਼ੇਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲਿਫਾਫੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਵੇਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ MSW ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ ਅ ਵੇਸਟ type consisting of everyday items that are discarded by the public। ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਈਟਮ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਕਿ MSW ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਤੋਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ,
ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੋਡ ਸਵੀਪਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਵੇਸਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਵੇਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਟ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਮੱਖੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੇਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੇਸਟ ਆਰ ਵੇਸਟ ਫਰੋਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੇਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੇਸਟ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੌਪ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਨ ਸਟੈਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਲੀਵਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਐਨੀਮਲ ਮੈਨਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਗੋਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛਿਲਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੰਨਾ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਫੂਸ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਜਾਂ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੇਸਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਠਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਦੇ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੈਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ may reach the ground level water by leaching or may be mixed with surface water or of rivers, lakes and ponds by runoff and drainage। ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਵਰ, ਲੈਕਸ, ਪੌਂਡਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸੈਸ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਇਜ਼ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵੇਸਟ ਦੈਟ ਕੰਟੇਨਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡਸ ਵੇਸਟ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਫਿਸ, ਹੌਸਪੀਟਲਸ, ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਲੀਨਿਕਸ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਵੇਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਰੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਟਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ।
ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਕਡ ਇਨ ਬਲੱਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਭਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲਵਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਗੌਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਊਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗਲਵਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਾਊਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਊਮਨ ਔਰ ਐਨੀਮਲ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੂੜੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਚਰਸ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼ ਔਰ ਏਜੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਨੀ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਰੂਮ ਵਿਦ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਾਰਡਡ ਵੈਕਸੀਨਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨਸ, ਸਰਿੰਜਾਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਸੀਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਵੇਸਟ ਬਾਰੇ। ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਵੇਸਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ or discarded commercial product that is potentially harmful to the environment or people and other living organisms because it is ignitable, corrosive, reactive and toxic। इंडस्ट्री ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਵਾਸਤੇ, एनवायरनमेंट वास्ते बहुत ही ज़्यादा ਜਿਹੜਾ खतरनाक है, क्योंकि ये ਜਿਹੜਾ मटीरियल ਹੁੰਦਾ है ये corrosive है, रिएक्टिव है, किसी भी चीज़ ਨਾਲ जल्दी रिएक्शन कर जाता है, रिएक्शन करके ਜਿਹੜਾ है एक्सप्लोजिव नेचर का भी हो सकता है, फट भी सकता है। ठीक है जी, इग्नाइटेबल है, इनू अग भी लग सकती है, बहुत जल्दी अग फड़ लेंदा है। अग फड़न, एक्सप्लोजन करन अते बहुत जहरीला होने के कारण, टॉक्सिक होने के कारण ਜਿਹੜਾ है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है एनवायरनमेंट वास्ते भी अते लोगों वास्ते भी। ठीक है जी, इसलिए इनू हज़ार्डस वेस्ट बोलिया जाता है। हज़ार्डस वेस्ट दी कुछ अगर एग्जाम्पल देखिए आपां तां एसिड्स हो गए, लैबोरेटरी कैमिकल्स हो गए, ठीक है, सॉल्वेंट्स हो गए, गैसोलीन एंड फ्लेमेबल पेट्रोलियम फ्यूल्स हो गए, पेंट्स अते थिनर हो गए, ये सारियां की ने हज़ार्डस वेस्ट दे विच काउंट होंदियां ने जी। ठीक है, उस तो नैक्सट चलते हैं आपां ई वेस्ट। ई वेस्ट की अगर गल करिए आपां तां ई वेस्ट दे विच आउंदा है जी, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਕੰਸਿਸਟਿੰਗ ਆਫ ਡਿਸਕਾਰਡਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਸਟ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਚਾਹੇ उसका कोई एक पार्ट खराब होंगे वो यूजेबल नहीं होंगी, आप उन्हें सिट देने, लेकिन जो बाकी पार्ट्स होंगे ने वो एक्टिव पार्ट होंगे ने, जिहड़े कि रेडियो एक्टिव तरंगां जिहड़ियां होंदियां ने वो प्रोड्यूस करते रहते हैं, वो प्रोड्यूस करन वो जिहड़ा ने डायरैक्ट कैंसर का कारण बनते हैं। इसलिए जिहड़ा है इस तरह के कूड़े नूं, इस तरह का जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसनूं इलैक्ट्रॉनिक वेस्ट का नाम जिहड़ा दिता गया। ठीक है, कूड़ा ये भी एक तरह का कूड़ा है, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ एनवायरनमेंट ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ फ़ोन ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਅਗਰ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਦੇ 6 ਜਿਹੜੇ फ़ोन ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, 3-4 ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, 3-4 ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੇਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੇਸਟ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਈ ਵੇਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੇਸਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀਏ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
कि इट इज़ फाउंड दैट with increase in global population and the rising demand for food and other essentials, there has been a rise in the amount of waste being generated daily by each household। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਦੀ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਕੀ ਵਧੇਗਾ, ਵੇਸਟ ਵਧੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੇਸਟ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਡੇਲੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰੋਂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ from household and the community are a serious health hazard and led to the spread of infectious diseases। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਐਕਸਰੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਬਾਰੇ। ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।